मैं दो तीन गल्लां है जिहड़ियां बहुत अहम, क्योंकि पिछले दिनां च मैं समझदा हर ही पंजाबी दे चाहे जिहड़ा भी दुनिया दे विच भी किते बैठा है, खास तौर ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मन्नण वाला, ते हर अलग अलग गल्लां है जिहड़ियां ਉਹ टीवी राहीं, ਉਹ मीडिया राहीं, प्रिंट मीडिया राहीं बहुत गल्लां है जिहड़ियां मूहरे आ रहीआं ने। मैं पहलां तां साफ ये कर देना चाहुंदा भी असीं सारे, साडे लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी साडे मुख मंत्री, असीं उन्हां दे नाल खड़े हां ते अगे भी ये चाहुंदे हां परमात्मा भी 2022 च भी उन्हां दी साडी सरकार आवे ते वो मुख मंत्री होण। मैं ये च कोई भी किसी तरीके कोई गलत फहमी नहीं, ते ये उन्हां दा सत्कार ते मान जिहड़ा उन्हां ने हमेशा सानू दिता। पर एक गल जरूर आ भी जे असीं ये गल, मैं समझदा कई गल्लां हुंदियां है जिंदगी च, मैं मनदा, पर मैं कैप्टन साहब नाल निजी तौर ते भी गल करके कही सी भी कैप्टन साहब जिन्ना थोड़ा मैं समझदा इतिहास दे विच तुहाडे परिवार दा जिड्डा वड्डा नाम आ, चाहे वो होर कम्मां तो इलावा चाहे सिੱਖੀ दे बारे गल करिए, बहुत वड्डियां कुर्बानियां तुहाडियां आप दियां, तुहाडे परिवार दियां, भी इस वेले जिहड़ियां ये गल्लां हो रहीआं है वो क्यों ते असीं कराइए भी क्यों? असीं जां तां किते इस गल च किते भी असीं लेड़े तेड़े भी इस चीज़ नाल किते साडा कोई जोड़ होवे, लिंक होवे। असीं तां स्पष्ट ये सरकार जदों 2017 च बनाई ते तुसीं हर जगह, एक जगह नहीं हर जगह ये तुसीं गल कही, क्योंकि ये गल कदे देखो ये कदे सोच सकदा भी पंजाब च जिहड़े 10 गुरुआं ने, गुरुआं दी बाणी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ये कह के गए भी अज तो बाद भाई ये गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु ने, ते इदों माड़ी कोई गल हो सकती है भी उस पंजाब च वो गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ी वो बेअदबी हो जाए, उन्होंने अंगां नाल कोई बेअदबी कर दे। ते 2015 च आपां नूं सब नूं पता भी कौन सरकार सी, कौन मुख मंत्री सी, इक्को परिवार दा। नाले देखो ये पहली बार होना, मुख मंत्री भी उसे परिवार दा, बादल दा, डिप्टी मुख मंत्री भी उसे परिवार दा, केंद्र च मंत्री भी उन्हां दा। चलो, पर मैनूं ये गल तां ध्यान च आ, मैनूं याद आ उदों जदों 2015 च तकरीबन असीं उदों 7 दिनां लई जिदन ये किसान एजुकेशन बहुत बड़ा चल रहा सी, उदों तोता सिंह जी मंत्री सी ते पेस्टिसाइड का बहुत बड़ा एक इशू चल रहा सी, ते उहदे लई ये बादलों ने मैनूं जेल कीती सी, ते असीं वो दिन जिहड़ी अरेस्ट देण साडी जिहड़ी आ वो असीं बठिंडा जेल च जा रहे सी। उदणी जिहड़ा असीं क्योंकि लुधियाणे तो जा रहे सी, ते ये बहुत ही वड्डी जिहड़ी गल आ, उदन पिंडां च एकदम अशांति फैल गई, इकट्ठ होण लग गए, नाके पिंड दे पिंड जाम होण लग गए, ते गल पता लगी भी ये गल हो गई है, ते लोकां च बहुत भारी रोस आ। मैं उदों बाद जेल चला गया, 7 दिन असीं जेल च रहे, ते रोज उत्थे गल्लां सुणदे रहे भी इस तरीके नाल बाहर जिहड़ा माहौल आ वो लोकां च एडा वड्डा रोस आ, एडा वड्डा दुख आ भी साडे पंजाब च ये गल हो जाए, ते सरकार होवे किहनां दी, जथेदारां दी, पंथक सरकार जिन्हां ने नौं ते बनाई हुई सी, ते उन्हां दे राज च ये होया। उदों बाद तुहानूं पता भी किवें ये डेरे वालियां नूं किस तरीके नाल अकाल तख्त साहब दे जथेदार चिट्ठियां जारी करते रहे। पर मैं एक गल कहना भी साडे नालों तां मैं ये गल मेरे मन च आ रही सी बई हरियाणा दे जिहड़ी सरकार कोई भी आ, वो अज तक वो जिहड़ा बाबा है वो सलाखां पिछे आ, उन्होंने वो बाबे नूं जेल च रखिया होया, जिहड़ा बाबा तां कहंदे ही चंगा नहीं लगदा वो जिहड़ा भी सीगा। पर चलो उदों बाद साडी सरकार बन गई, अज 4.5 साल तकरीबन सानूं होण वाले ने, ते तकरीबन जनवरी दे विच मैनूं लगदा इलैक्शन जिहड़ा है वो कोड लग जाएगा, ते साडे कोल महीने तकरीबन 6 की ने। ते कैप्टन साहब तुसीं देखो उस वेले ब्लू स्टार वेले तुसीं उदों रिजाइन करके आए, पार्लीमेंट दी कुर्सी नूं तुसीं लत्त मारी, तरजीह किहनूं दित्ती? पंजाब नूं, सिੱਖੀ नूं। हजे कि थोड़े किन्ने ज्यादा गूढ़े संबंध उस परिवार नाल सी, पर तुसीं छड्ड के आए। अज थोड़ी तुसीं तक आप
ਦੇਖੋ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ 100% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨੂੰ ਦੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਠਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 6, ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਂਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ? ਦੂਜੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਕਰੇਜ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ, ਬਟ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਫਸਰ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕਿੱਡੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਫੀਸਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੀ ਕੋਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਆ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਠਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਕੋਈ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਆ, ਜੋ ਖੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਗੜਗਾਉਂ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਡਰ, ਇੰਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਟਿੱਕੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ,
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰਨ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੱਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 6 ਰਹਿ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ। ਜਾ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏ, ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਕੋਰਟ 4 ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਦਾ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਫਿਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, PIL ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਰਟ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਆਪਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ 2002 ਤੇ 7 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ AG ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ DG ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ, ਜਿੱਤੇ ਸਦੀਆਂ ਭਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫ੍ਰੀ, ਚਾਹੇ 50,000 ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਚਾਈ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਸਚਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਇਹ ਥੋਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਦ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਾਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅਸਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। SITਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਖੌਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। SIT ਫਲਾਨੀ, SIT ਇੰਨੀ, ਕਦੇ CBI ਚਲਾ ਗਿਆ, CBI ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਦਣ ਦੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ CBI ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ CBI ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ BJP ਵਾਲੇ ਉਦਣ ਦੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਸ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜੇ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਏ, ਸੈਕਰਲੇਜ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਏ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, SIT ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਤਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਨਹੀਂ
ਪੀਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਜਿਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਦਲ ਭਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।